D4 न्यूज़ देखने तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारी ओर से कल यानी कि शुक्रवार को ही खुलासा किया गया था कि फूड एंड सप्लाई विभाग में धांधली मची हुई है। जंडियाला में 8 गोदामों में चेकिंग होती है और वहां पर जो रिपोर्ट जो कंपाइल की गई है उसमें 87,164 क्विंटल जो अनाज है वो कम पाया गया है। अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की रकम बनती है। हम आपको बता दें कि यहां पर एक जसदेव सिंह नाम का इंस्पेक्टर पिछले 3 सालों से तैनात है और अब विभाग का माथा ठनका। 3 साल आखिर विभाग कहां सोता रहा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। हम आपको बता दें कि जंडियाला में एक इंस्पेक्टर के पास 8 गोदाम हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक अमृतसर में कुल 50 के करीब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं और कुल गोदामों की संख्या जो है वो करीब 30 है। और एक ही इंस्पेक्टर को 8 गोदाम दे देना और उस पर भी लगातार इसकी जांच ना होना, और जब जांच हुई तो वहां पर 87,164 क्विंटल अनाज जो है गायब पाया गया। हम आपको बता दें कि एक बोरी जो होती है उसमें 50 किलो अनाज होता है और जो गरीबों के आवंटन के लिए अनाज आता है वो जो बोरी होती है उसमें 30 किलो अनाज होता है। दोनों ही अनाज गायब हैं, जो कि एक सरकारी खरीद होती है एफसीआई की ओर से पनग्रेन के गोदामों में, और जो सरकार भेजती है गरीबों में बांटे जाने के लिए अनाज 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, वो भी अनाज उसमें 30 किलो जो एक बैग में होता है। ये दोनों ही अनाज में भारी गोलमाल हुआ है। अब अगर यूं कहें कि फूड एंड सप्लाई विभाग सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो अनाज है 2 लाख क्विंटल जो बोरियों में आएगा, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। फूड एंड सप्लाई विभाग पहले भी विवादों में रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि ये गरीबों को जो अनाज सप्लाई होता है 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो अनाज मिल बांट कर खाते हैं। कई लोगों को तो अनाज मिलता ही नहीं और अगर किसी को मिलता है तो अनाज कम दिया जाता है। ऐसा ही मामला कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी की अध्यक्षता में हुई जिला ग्रीवेंसेस कमेटी के दौरान भी उठा था, जब लोगों ने आरोप लगाए थे कि डिपो वाले और फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी इंस्पेक्टर मिले हुए हैं और जनता को पूरा इलाज जो है अनाज नहीं मिल पा रहा है। इस पर विभाग के मंत्री भारत भूषण आशु से भी बात की। उनका कहना है कि पूरे पंजाब में अब गोदामों की जांच करवाई जाएगी। मंथली एक आपको और भी बात बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी इस तरह शिकंजे में फंसे हों। पहले भी कई बार ऐसा होता रहा। उसकी जीती जागती उदाहरण यह है कि वर्ष 2018 में मामला सामने आया था। वीरूमल मुल्खराज एक जंडियाला की ही फर्म है, वहां पर हजारों बोरियां धान की उतरवा दी जाती हैं। सरकारी अनाज होता है, वो इसी को दिखाकर लिमिट हासिल कर लेता है। वो तब होता है जब विभाग के अधिकारियों की ओर से लिखकर दे दिया जाता है कि वीरूमल मुल्खराज की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसके यहां पर ये धान ना उतरवाया जाए। उसके बाद विभाग एक बार फिर लकीर पीटता हुआ दिखाई दिया था। ऐसा सुनने में आया था कि तब 400 करोड़ रुपए का घपला हुआ और वीरूमल मुल्खराज की जो फर्म के तमाम जो लोग हैं वे अपने परिवार के समेत ताले लगाकर विदेश को भाग गए। अब सबसे अहम सवाल है, विभाग को हर महीने रिपोर्ट्स बनवानी होती हैं, आखिरकार 1 महीने में ये 2 लाख बोरी गायब होना संभव ही नहीं है। ऐसे आरोप लगे थे कि जो जसदेव सिंह इंस्पेक्टर है वो एक विधायक का रूप झाड़ता है, कि कहता है कि मैं विधायक का भांजा हूं। लेकिन हमने बात की, ये विधायक जिनका नाम लिया जा रहा था उनका नाम है, ये पटियाला के घनौर से ये विधायक हैं और मदन लाल इनका नाम है। हमने उनसे भी बात की, अब आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। हमने इसे लेकर फूड सप्लाई एंड विभाग के जो जिला कंट्रोलर हैं उनसे भी बात की कि आखिरकार नियम क्या हैं। इस समय विभाग में कितने ऐसे इंस्पेक्टर या दूसरे अधिकारी काम कर रहे हैं जिन्हें या तो चार्जशीट किया जा चुका है या पहले उनका नाम किसी ना किसी मामले में फंसा है और उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है, और कितने ऐसे विभाग में पूरे पंजाब में
जो हैं अधिकारी काम कर रहे हैं, जिन्हें या तो चार्जशीट किया जा चुका है और या जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है, क्योंकि एक इंस्पेक्टर के बस में इतना काम नहीं है कि वो 8 गोदामों में से 2 लाख से अधिक अनाज की बोरी को गायब कर ले। आखिर हम आपको ये भी बता दें कि जब वीरूमल मुल्क राज का मामला सामने आया था, तब सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी ये आवाज उठाई थी कि पूरी दाल ही काली है। फूड एंड सप्लाई विभाग को जो कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब ये जसदेव सिंह जो इंस्पेक्टर है, जो कहा जा रहा है कि जंडियाला में ये तैनात है और इसी के पास सारा रिकॉर्ड भी है, ये पिछले 1 सप्ताह से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहा है और किसी को इसका पता नहीं कि आखिरकार वो कहाँ गया। उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ये कुछ पता नहीं है। अक्सर ये होता है, पहले भी जब घोटाले सामने आए, जब हमने कई बार घोटालों का पर्दाफाश किया, घोटाले सामने आते हैं तो अमूमन क्या होता है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है, जिन्हें बाद में पेंडिंग इंक्वायरी पर बहाल कर दिया जाता है और जो सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है उसकी भरपाई कभी नहीं होती है। आखिरकार जनता जवाब चाहती है कि जो सरकार का अनाज खा गए या और उन्होंने गड़बड़ियां की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनसे भरपाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि सस्पेंशन को कोई सजा नहीं माना जा सकता। इन लोगों को तो डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। और ये भी लोग, हमने कई एनजीओ जो हैं, गैर सामाजिक संगठन हैं, जो उनसे भी बात की है, उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनकी तमाम जो प्रॉपर्टी है वो सील करके पैसे की भरपाई की जानी चाहिए और जिन लोगों ने इनका इस घोटाले में साथ दिया उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि जंडियाला के ही कुछ गांवों में अनाज की पर्चियां भी बांटी गई हैं, लेकिन वहां पर अनाज बांटा नहीं गया, इसकी भी जांच चल रही है। अब जसदेव सिंह के साथ साथ कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जंडियाला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये जो मामला दर्ज किया गया है, ये फूड एंड सप्लाई विभाग के जो कंट्रोलर हैं राज ऋषि मेहरा, उन्होंने दर्ज करवाया है। हमने विभाग जो चीफ इस समय जो सीवीसी चीफ विजिलेंस जो कमेटी है, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो विभाग की आती है, उनके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर राकेश सिंगला, उनसे भी बात की। उन्होंने माना है कि 87,164 क्विंटल अनाज कम है और इसकी कीमत बाजार में 20 करोड़ रुपए से भी अधिक है। अब सरकार, लोग टैक्स देते हैं सरकार को और ये सरकारी पैसे का खुर्द-बुर्द हुआ है। क्या अब तो ये समय ही बताएगा कि पहले की तरह मामले को सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाएगी या इसमें कुछ कंक्रीट होकर बाहर आएगा। हमने इसी को लेकर फूड एंड सप्लाई विभाग के कंट्रोलर राज ऋषि से बात की। आइए बताते हैं उनका क्या कहना है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ वर्जन लगा लो कि FIR हैज बीन रजिस्टर्ड लॉज्ड ਯੈਸਟਰਡੇ ਨਾਈਟ। अच्छा सर, FIR ਕਿਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨਿਰੀਖਕ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ? ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਬੀਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੀਵੀਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜੀ FCI ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰੀਖਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੀਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜੂਨ 30 ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ 1.5 2 3 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੀਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇੰਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੀਵੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੀਵੀ ਗਈਆਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰਕੇ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਓਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਵੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਜੀ। ਫਿਗਰ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਸਤਰ ਦੀ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੀ 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 ਤੇ ਸਰ ਵੈਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਰ ਰੂਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਪੀਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30/6 ਤੱਕਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੀਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 20-25 ਤਰੀਕ ਤੱਕਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੀਵੀ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਪ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। 30/6 ਦੀ ਪੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੀ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੀਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FCI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੱਧਰੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟੀਮਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਵੀ ਟੀਮਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ CVC ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੀਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ CVC ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Okay. CVC Okay, okay. ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁਲਵਾਇਆ ਵਾ। Okay. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਤੇ AFSOs ਹੈ ਪੀਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਸ ਵੀ ਫਰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ FCI ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਿਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਰਾਈਟ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ RO ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਗੋਦਾਮ ਸਰ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2018-19 ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜੀ। 19-20 ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ FCI ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਦੂਸਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਤੇ 4 ਗੋਦਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਕੰਸਰਨਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫॉर ਦੀ ਪਾਸਟ ਇਵੈਂਟਸ ਲੇਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ Okay. ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਦੈਟਸ ਜੀ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਗੋਦਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 50 ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਟੋਟਲ ਗੋਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਸਰ? ਟੋਟਲ ਗੋਡਾਊਨ 24 ਪਲੱਸ ਪੈਗ ਗੋਡਾਊਨ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ 24 ਪਲੱਸ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? 6 ਗੋਡਾਊਨ PEG ਗੋਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 30 ਗੋਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਰੀਗੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ।
इसके अलावा हमने बात की जो मदन लाल जलालपुर विधायक हैं, जिनका कहा जा रहा है कि भांगा है, उन्होंने ये भांजा है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि उनका इंस्पेक्टर जसदेव सिंह के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आइए आपको बताते हैं उनका भी क्या कहना है। सर, एक ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਣਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੱਕਾ ਭਾਣਜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਦੇਵ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਸਦੇਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਸ ਕਪੜੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਸਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਉਹ ਰੂਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਰੂਮਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੂਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਰੂਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਸਦੀਪ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਸਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜਸਦੀਪ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਦਿਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਹਾਂਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। 100% ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਜੀ, ਵਿਆਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਖ ਵੀ ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਕੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਸਰ ਕਹਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਘਪਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ 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 ਜੀ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है भाई, थैंक यू जी, थैंक यू जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। फूड एंड सप्लाई विभाग में 20 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। हमारे साथ हैं अकाली दल के प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, विरसा सिंह वल्टोआ। उनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल वल्टोआ साहब। थैंक यू जी, मेहरबानी। वल्टोआ साहब, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੀਬ 87,164 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ 8 ਗੋਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਐਫਐਸਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਐਫਐਸਓ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਕੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਭਾਣਜਾ ਆ, ਤੇ ਸਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ 87,000 ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਜੀ 87,000 ਕੁਇੰਟਲ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੁਰਤ ਕਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸਟਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਦਿਨ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ। ਚੂਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे विरसा सिंह वलटोआ, इनका कहना है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर जो अनाज गया है उस पैसे की भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन कोई भी सज़ा नहीं है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।